Namaskaram. Vanakkam. Last week, we've had 44 deaths due to COVID pneumonia, which means that these 44 people made a mistake. Either they went without a mask, or they made a problem on sanitation, or they did not observe social distances. These 44 deaths have not come from the heaven. They're not caused by heaven. It's caused by own personal neglect. 44 deaths means 44 families have been deprived of a loved one. Friends, we've been repeatedly saying that mask is social medicine because it prevents you from getting infected. It's very, very important that when you are out in public, you wear a mask and properly, not like this. Not like this. It should be properly like this. Many people have only like this because then you breathe. Here, you have not to breathe also and not to convey also. Second thing which are making eyes, I've seen personally, is that they're not maintaining social distance. These two, 1 meter here and 1 meter there, the social distance is very, very important. Why? Again, because to prevent ourselves from getting affected. So these 44 deaths are those who did not observe social, is because they never kept their hands clean and dirty hands they've touched or eaten something or it's gone into the system. 44 deaths is a big number for a small place like Pondicherry. However, Pondicherry is doing the maximum testing at the moment. Our testing has increased from 2,000 to 5,000 cases a day. It is not ordinary. Please understand, each test is exceedingly expensive. But the Puducherry government is borrowing money to buy the tests and provide. And on the other hand, we have a death. But the good news is that these testing is bringing down a normalcy and preventing a hike. Because preventing a hike means prevention of casualty also. But third thing is the new challenge is coming now. The challenge is the bars are opening, cinemas may opening, restaurants will open because it's a question of life and livelihood. On one hand, we want to save life. On the other hand, we want a livelihood. So when bars are opening, schools are opening selectively with all the protocol, restaurants are opening, we must make sure that we eat in the right sanitized way. And that hand touching, etc., has to be very careful. You have to be careful because from the current number, if there's a hike again, it means bars, cinemas, restaurants, or other school effect has impacted it. Because at the moment, we have been able to stabilize, thanks to the guidance given to us by the Government of India, through Indian Council of Medical Research and our own experts, our own doctors, who are doing exceedingly hard work, nurses, A&M workers, all our staff, doctors, whether it's the hospitals, private medical colleges, they're all pulling in to see that we save life. But if we make mistakes again, there will be hike again in cases and there'll be hike again. Now, I want to caution you that the excise department will have a mobile camera along and shoot immediately in the bar and restaurants where there's a clear violation. To save life, we may have to take legal action against any bar, cinema, or other restaurant, and maybe even consider suspending of the license to save lives otherwise. So friends, please be careful. Showing some COVID control, we are having some COVID control. We may loosen this control with more opening up of now. As I said, it's a question of life and livelihood and bars and restaurants. So you've got to be very careful how you serve your food, how sanitized it is, and that you observe the protocols, which are rules and regulations. Otherwise, don't say that you were not cautioned. You are being alerted that there will be a moving camera in a jeep. Excise police and excise officers will capture it on the camera and suspend the license there and then. How many days? It will be dependent on the excise commissioner himself. I wish you all a safe week ahead. We do hope we have fewer deaths. The number of tests will continue to increase. We thank the Department of Health for doing this colossally excellent work which it's doing. Thank you very much. Namaskar. வணக்கம். மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர்களுடைய ஆங்கில உரையின் தமிழாக்கத்தை இப்பொழுது உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நண்பர்களே, நம்முடைய மாநிலத்திலே கடந்த வாரம் 44 கோவிட் மரணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த 44 கோவிட் மரணங்களும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று.
துரதிருஷ்டவசமாக இந்த 44 நல்ல உயிர்களை நாம் இழந்து விட்டோம். அவர்கள் ஒருவேளை கோவிடுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பார்கள் என்றால் தங்களுடைய இன்னுயிர்களை அவர்கள் இழந்திருக்க மாட்டார்கள். இன்றைக்கும் பார்க்கும் பொழுது அநேகர் தங்களுடைய முகக்கவசத்தை சரியாக அணிவதில்லை. சிலருக்கு முகக்கவசம் அணிவதே எப்படி என்று தெரியவில்லை. சிலர் தங்களுடைய வாயை மாத்திரம் இப்படி மூடிக்கொள்கிறார்கள். மூக்கிலே சுவாசிப்பது வெளியே இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்றை சுவாசிக்கிறார்கள். சரியான முறையிலே முகக்கவசத்தை அணிய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சமூக இடைவெளி விட்டு பழகுங்கள். கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்முடைய நல்லுயிர்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும். நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரையும் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து நாம் தப்பு வைக்க முடியும். நம்முடைய மாநிலத்திலே கோவிட் பரிசோதனைகள் மிக அதிகமான அளவிலே நடைபெற்று வருகிறது. ஏறக்குறைய 2000 ஒரு நாளைக்கு 2000 பேருக்கு பரிசோதனை என்ற நிலைமையிலிருந்து இன்றைக்கு நாளொன்றுக்கு 5000 பேரை பரிசோதிக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. சின்னஞ்சிறிய மாநிலமான புதுச்சேரிக்கு வருமானம் அதிகமாக இல்லை. கடன் வாங்கியாவது மக்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அரசாங்கம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு 5000 பேருக்கு நாம் சோதனை செய்து அவர்களிலே கோவிடுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குமானால் உடனடியாக அவர்களுக்கு பரிசோதனை மூலமாக நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களுக்கு மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெறுவதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நண்பர்களே, நம்முடைய மரணங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது, கோவிட் மரணங்களை பார்க்கும் பொழுது அதிலே பெரும்பாலான மரணங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது. சரியான நேரத்திலே அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தால் அவர் உயிர் தப்பி இருக்கலாம். 48 மணி நேரத்துக்குள்ள இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை பார்க்கும்போது மிக அதிகமாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு அறிகுறி வரும் பொழுதே உடனடியாக நீங்கள் அரசு மருத்துவமனையை கழுவுங்கள். உங்களை தேடி களப்பணியாளர்கள் வரும் பொழுது அவர்களிடத்திலே நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுங்கள். உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நோய்க்கான அறிகுறிகளை மறைக்காமல் சொல்லுங்கள். அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். நம்முடைய மாநிலத்திலே இப்பொழுது பொருளாதார சூழ்நிலையை கருத்திலே கொண்டு, மக்களுடைய பண தேவையை கருத்திலே கொண்டு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இப்பொழுது பார்ஸ், மது அருந்தும் இடங்கள், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் கூடி உணவு அருந்தக்கூடிய இடங்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிகழ்வை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். மக்கள் அங்கே போகும் பொழுது கூட்டமாக போய் முகக்கவசம் அணியாமல் சமூக இடைவெளி இல்லாமல் இருப்பான்னு சொன்னால் மறுபடியும் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இப்பொழுது அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கை மூலமாக மத்திய அரசாங்கம் நமக்கு அனுப்பி கொடுத்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் போன்ற நிறுவனங்கள், ஜிப்மர் போன்ற நிறுவனங்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனைகளை பெற்று நாம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து வருவதனாலே புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய அந்த கோவிட் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உயராதபடிக்கு ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலை தொடர வேண்டும் என்றால் மக்கள் தொடர்ந்து அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் அறிகுறிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இப்பொழுது திறக்கப்பட்டிருக்கிற மதுக்கடைகள், உணவகங்கள், சினிமா தியேட்டர்கள், இது போன்ற இடங்களில் எல்லாம் காவல்துறை மூலமாக பரிசீலிக்கப்படும். எங்கே சமுதாய இடைவிட இல்லாமல், முகக்கவசம் இல்லாமல் நடத்தப்படுகிறதோ அங்கே உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்யும். சொல்லப்பட்ட கருத்துகளுக்கு மாறி செய்யும் பொழுது அப்படிப்பட்ட மதுக்கடைகளையும் உணவருந்தும் இடங்களையும் கூட அந்த லைசன்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவதற்கான நடவடிக்கையும் அரசாங்கம் எடுக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நாம் நம்முடைய முதியோர்களை காப்பாற்ற வேண்டும், நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை காப்பாற்ற வேண்டும். அரசாங்கத்துக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம். நிச்சயமாகவே நம்முடைய மாநிலத்திலே இந்த கோவிட் என்று சொல்லக்கூடிய கொரோனா நோயை நாம் ஒழிப்போம் என்று உறுதியெடுப்போமாக. அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி, வாழ்த்துக்கள். நன்றி.